انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بڑا دن، ملتان ایجوکیشن بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 81,027 طلبہ میں سے 69,851 طلبہ نے کامیابی حاصل کی۔ نتائج میں کامیابی کا تناسب 86.21% رہا۔ بہاولپور بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان 61,465 طلبہ میں سے 53,006 طلبہ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 86.24% رہا۔ ڈیرہ غازی خان بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 54,684 امیدواروں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے لیے اپلائی کیا تھا، جن میں سے 48,610 امیدوار پروموٹ کیے گئے۔ کامیابی کا تناسب 88.89% رہا۔ ادھر سرگودا بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ انٹرمیڈیٹ میں 58,446 امیدواروں نے اپلائی کیا۔ 52,316 امیدواروں کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا گیا، جبکہ خصوصی امتحان میں 6,129 امیدواروں نے حصہ لیا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے 1047 مارکس لیے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ میرے پیرنٹس اور میرے ٹیچرز کا ہے۔ شہر اولیاء کے معلم کی بیٹی نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لمیس ظفر نے انٹرمیڈیٹ میں 1047 نمبر حاصل کیے۔ کہا کہ محنت کرنے سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں کل سے مڈل سکول اوپن، 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کلاسز میں تعلیمی سرگرمیوں کی بھی اجازت مل گئی۔ NCOC نے دوسرے مرحلے میں مڈل سکولوں کو کھولنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ ایلیمنٹری سکولز میں تیاریاں مکمل۔ ملتان میں کل 3,000 سے زائد بچے سکول جائیں گے۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کی شامت آ گئی۔ بہاول نگر میں CU ایجوکیشن اسلم اعجاز کی سربراہی میں ٹیم کا تعلیمی اداروں کا دورہ۔ کورونا اور دیگر SOPs کی خلاف ورزی پر 2 اسکول سیل، کئی کو نوٹسز جاری۔ ادھر ملتان میں خلاف ورزی پر 2 اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز کو وارننگ جاری۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، سعودی عرب نے عمرہ کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ عمرہ پروگرام کو مرحلہ وار کھولنے کا منصوبہ تیار۔ پہلے مرحلے میں مقامی افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے تصدیق کر دی۔ درخواستوں کی وصولی کے لیے تاریخ کا اعلان سعودی وزارت حج اور عمرہ رواں ہفتے کرے گی۔ اقامہ رکھنے والے مسافروں کی سعودی عرب واپسی کا معاملہ، قومی ایئر لائن کے بکنگ آفس میں شہریوں کا رش۔ بکنگ نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے۔ دفتر کے باہر ٹکٹوں کی بلیک میں فروخت کا الزام۔ ڈسٹرکٹ مینیجر PIA نے کہا کہ فلائٹ آپریشن میں 1 اکتوبر سے بہتری آئے گی۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا 781واں عرس کل سے شروع ہوگا۔ عرس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مزار کو غسل دے کر عرس کی تقریبات کا آغاز کریں گے۔ 3 روزہ ذکریہ کانفرنس میں شاہ محمود قریشی سمیت علماء کرام اور اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ شہر اولیاء میں سڑکوں کی خستہ حالی ہوگی دور۔ کمشنر ملتان کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ MDA کے زیر کنٹرول 17 روڈز کی مرمت کا فوری حکم۔ کمشنر ملتان کی غیر قانونی کالونیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ آلودگی سے بچاؤ کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا بڑا فیصلہ۔ اسموگ کا سبب بننے والی سرگرمیوں پر پابندی کا فیصلہ۔ پابندی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کے لیے سفارشات۔ خلاف ورزی پر گرفتاریاں اور مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے شہر ڈیرہ غازی خان میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار۔ دکانوں کے باہر لگے پھٹوں نے سڑکوں کو مزید تنگ کر دیا۔ چوک چوراہا پل ڈاٹ سمیت شہر بھر میں تجاوزات قائم۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر نے تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ عوام کو جلد تجاوزات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ابھی ایک جگہ آپریشن کیا ہے، اس کو دیکھا دیکھی جو دوسری اس کی الائیڈ روڈز ہیں وہاں لوگوں کو جب ریئلائز ہوا انہوں نے خود اپنے شیڈ اتارنا شروع کر دیے۔ ہماری اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ لوگوں کو خود سے یہ ریئلائزیشن ہو بجائے یہ کہ وہ اپنا نقصان کروائیں۔ ملتان کی منڈیوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع۔ ٹمبر مارکیٹ، سبزی منڈی، جنرل بس سٹینڈ اور ٹرک سٹینڈز پلان میں شامل۔ منصوبے کی فیزیبلٹی تیار کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔
आमिर खटक ने मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। कमेटी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। मास्टर प्लान के मुताबिक बिहाड़ी और दुनियापुर रोड पर मंडियों को शिफ्ट किया जा सकता है। शुजाबाद को नाकिस सिवरेज और खस्ता हाल सड़कों से मिलेगा छुटकारा। पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां तारिक अब्दुल्ला ने 8 करोड़ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में 18 करोड़ मुतादिद नए मंसूबों की नवीद भी दे दी। राजनपुर जहानपुर के मकीनों को मिलेगा अब पीने का साफ और मीठा पानी। दुआबा फाउंडेशन और WHH के इश्तराक से फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली और MPA फारूक अमानुल्लाह खान दरेशक ने इफ्तिताह किया। उधर डिप्टी कमिश्नर लिया और मामले खुसूसी वजीर आला पंजाब रिफाकत गिलानी ने जिनापाहट का इफ्तिताह किया। प्रोफेशनल फीस रिकवरी हद से कम क्यों हुई? कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पर बरहम हो गए। अरसा दराज से बराए नाम इकट्ठी होने वाली प्रोफेशनल फीस के एदाद शुमार मुस्तरद कर दिए। कहते हैं बिग सिटी होने के बावजूद बराए नाम इंक्वायरी बदउनवानी का वाज़ेह सबूत है। रिकवरी इंस्पेक्टर्स को किबला दुरुस्त करके असर नौ टैक्स जोन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत का भी तयन किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोदा मोहम्मद मीसम अब्बास OSD, मोहम्मद शाहरुख एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरगोदा तैनात, मरासला जारी। ड्रीम लैंड पार्क में बेहतरीन सफाई को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर मियावाली उमर शेर चट्टा के इजलास में गुफ्तगू। ड्रीम लैंड पार्क में सहूलियात और सफाई का तफसीली जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को फौरी तौर पर पार्क को ओपन करने की हिदायत। बोले अगर ऐसा मुमकिन न हो तो मुतबादिल इंतजाम किया जाए। बहावलपुर में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। काश्तकार परेशान, बीमारियों की वजह नाकिस बीज को करार दे दिया। कहते हैं कपास के बीज बनाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। सीड फरोख्त करने वाले भारी नफा कमा रहे हैं। कपास के बीज कुव्वत मुदाफियत ही नहीं रखते। मुल्तान में कपास की बेहतरीन फसल के लिए महकमा ज़राअत का तमाम स्टेक होल्डर से मदद लेने का फैसला। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने डीलर्स से राब्ते के लिए टास्क सौंप दिया। पेस्टिसाइड्स की कीमतें कम कराने के लिए इकदाम का भी ऐलान। कहते हैं ज़राअत की बका और काश्तकारों की फलाह खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। डेरा गाजी खान में पहले रोज 3,416 खाना बदोश बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि मजमूई तौर पर 2,18,400 बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में CEO हेल्थ की ब्रीफिंग। उधर पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सरगर्म ट्रांजिट पॉइंट्स और कच्चा के इलाके माचका का तफसीली दौरा, इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का मुआयना किया। बहावलपुर में पोलियो मुहिम जारी। पहले दिन 133 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की मुहिम के दौरान रिफ्यूजल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात फ्रेंड्स बिजनेस फोरम ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। ख्वाजा बशीर अहमद बिला मुकाबला सदर मुंतखब, खलील अहमद सीनियर नायब सदर और आजम शब्बीर बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब। हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, हार पहनाकर मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम की। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत की सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा। इत्तेहाद ग्रुप के चौधरी तनवीर सदारत के उम्मीदवार। गुलाम फरीद बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर, मुनीब मलिक नायब सदर मुंतखब। डीजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नौमुंतखब बॉडी का पहला मुतालिबा। वजीर आला से चैम्बर के लिए नई इमारत का मुतालिबा कर दिया। ओहदेदारान ने कहा कि वजीर आला को दरख्वास्त दी हुई है, मगर ताहाल मुतालिबा पूरा ना हो सका। लोधरा में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल के बेटे की मैट्रिक इम्तिहानात में कामयाबी। जिला भर में दूसरी पोजीशन आने पर DPO सैयद करार हुसैन ने होनहार तालिब इल्म से खुसूसी मुलाकात की और हेड कांस्टेबल को कैश प्राइज और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए। नौमान खलील ने मैट्रिक इम्तिहानात में 1077 नंबर हासिल किए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 32वीं सालगिरह की मुनासिबत से तकरीब। मुल्तान में MNA नवीद आमिर कारकुनान के हमरा केक काटा। उधर खानेवाल सेक्रेटेरिएट में भी ओहदेदारान और कारकुनान ने केक काटा। और रहीमिया खान के रेस्क्यूअर्स माबैन इंटर तहसील मुकाबले, चारों तहसीलों की टीमें मद्दे मुकाबिल। फायर फाइटिंग समेत दीगर मुकाबले, रेस्क्यूअर्स ने मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।